action, it has two elements. Okay? यो in process पाए पनि दुईटा element छ. हामीले in the process of doing the research, in exact situation, this is the first and this is the last. Your research starts with the proposal, okay? And your research ends with research report. That's why in this element, all the procedure, all the steps, all the elements which we discuss in this chapter, research methodology, we serially, sequentially include all that information into these format. First, in a proposal, and next in a report. So when we are talking about the proposal, research proposals, this is the first planning, right? This is the planning. I will do this. This is the problem. This is the planning about, this is the problem, this is the issue, and this issue arises by this situation. For that purpose, this type of information may require. This methodology will adopt. These tools and techniques will be used. After using these tools and techniques, we'll make the conclusions. So if you prepare this document beforehand of starting your research, that is called research proposal. And based upon this proposal, you will work, you will perform the different actions. For example, you will write one point, sampling design in proposal. I will collect the information or the data from the 500 people. Who are they? मैले यो क्याटेगोरी का यो नेचर का यो ठाउँ का 500 जना मान्छेबाट क्वेशनर भराएर डेटा कलेक्सन गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो प्रपोजलमा. अब रिसर्च रिपोर्टमा के लेख्नु पर्यो? बेस्ड अपन दैट I collected this data. मैले 500 लाई हामीले लास्टमा अघिल्लो क्लासमा डिस्कसन गरे जस्तो 500 लाई मैले क्वेशनर बाणे, 300 रिटर्न आयो. Out of that, 250 were completed. That's why I'm using the 250 questionnaires to analyze the data. So there is a difference between the write-up. यो दुईटा चाहिँ हाम्रो रिसर्चको राइटअप हो, ब्लुप्रिन्ट हो, तर यो प्लान हो, यो चाहिँ रिजल्ट हो. That's why this is the first step and this is the last step. So first of all, let me go for the research proposal. A written statement of the research design, strategy, blueprint that often also includes a statement explaining the purpose of the study. That के हुनु जरुरी छ, research objectives हुनु जरुरी छ. Definition of the problem statement हुनु जरुरी छ. Because when we were discussing about the proposal, these two objectives and statements may guide you in what direction you should go for the research, and then what methodology, what procedures, tools, techniques. हामीले हिजो डिस्कसन गरे जस्तो डेटा कसरी लिने, त्यो डेटालाई कसरी एनालिसिस गर्ने, त्यसबाट कसरी रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन गर्ने, टेबल गर्ने हो कि ग्राफ गर्ने हो कि हैन, रिग्रेसन गर्ने हो कि कोरिलेसन गर्ने हो कि हैन, टी टेस्ट, all that things, डेटा कलेक्सन देखि लिएर डेटा एनालिसिस, sampling देखि लिएर measurement, all these things will be
clearly explained here in methodology. Details of procedure that will be used during each stage of the research process. जुन हाम्रो सुरुको रिसर्च प्रोसेस थियो त्यसकै कुन प्रोसेसमा कसरी काम गर्ने. एन्ड देन नर्मल्ली यो रिसर्च एकाडेमिक र फन्डेड दुई प्रकारको हुन्छ. कहिलेकाहीँ तपाईले एक्सन रिसर्च गर्नुभयो, द्याट इज फन्डेड रिसर्च भयो भने त्यो कहिलेसम्म रिसर्च सकिसक्ने र कति खर्च लाग्छ, डिटेल अबाउट द कस्ट त्यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ प्रपोजलमा. स्पेशली नट इन योर, हामी पछि कुरा गर्छौँ एकाडेमिक प्रपोजल हैन, अनि त्यस पछाडि एक्सन रिसर्च प्रपोजल. अब एकाडेमिकमा चाहिँ यो कस्ट र डेडलाइनको त्यति धेरै मतलब हुँदैन, यो जरुरी छैन. तपाईले थेसिस लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ कस्ट र डेडलाइन त कहिलेकाहीँ हामीलाई म्याटर गर्छ, तर नर्मल्ली कस्टको त्यहाँ म्याटर हुँदैन. द्याट इज योर purpose. That's why this is about the research proposal. तर यो भन्दा अगाडि यहाँनिर अलिकति how the research proposals are defined. दुई तीनटा कमन डेफिनेसन मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेछु, मेन्सन गरेको छु. A proposal is an individual's or company's offer to produce a product or render a service to the potential buyer or sponsor. जुन रिपोर्ट तपाईले दिन खोज्नु भएको छ कसैलाई, त्यसको के हो त? It is an offer letter. Proposal is also known as the work plan, prospectus, and outline statement of intent or draft plan. A draft plan. Similarly, a document that sets out the purpose of the study, research design, details of the investigation to be carried out by the researcher. Purpose, research design, के को लागि त रिसर्चरले के क्यारिड आउट गर्ने हो त्यो कुरा जब उले एउटा डकुमेन्टमा मेन्सन गर्छ, that is called research proposal. A written statement of the research design that includes a statement explaining the purpose of the study and a detailed systematic outline of a particular research methodology, that is called research proposal. अब यसको आधारमा हामीले के भन्न सक्ने हो त भन्दा, when we were systematically present in written form the process or the plan, how we come to the end of this research question, that is called research proposal. Based upon this definition of a research proposal मा के हुन्छ? अहिले हामीले जे कुराहरु डिस्कसन गर्यौं, अहिलेसम्म हामीले रिसर्च मेथोडोलोजीमा जे कुराहरु पढ्यौं, all that points are included in research proposal. All that points are included in research proposal. For example, पछाडी मैले एउटा रिसर्च प्रपोजल को मोडुल पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु. पहिला त टाइटल हुनु पर्यो, टपिक हुनु पर्यो. What is the topic of your research? Based upon that topic, next, purpose of the research. There are two objectives. Your purpose and objectives. Two objectives. One, general objectives. Another, specific objectives. Right? Design. Research design को तो यहाँ फिर explain गर्नु परेन. Specific research method or methods to be used. Justification of choice of method. अब तपाईले जहिले पनि research design लेख्दाखेरि हैन, हामीले descriptive research design भन्यौ, correlational research design भन्यौ. यहाँ के चाहिँ ख्याल गर्नु होला भने, as per the objective and as per the problem you identified, why and what are the basis for mentioning that research design? त्यो चाहिँ justification
त्यो रिसर्च डिजाइन यो कारणले मेरो रिसर्च डिजाइन यो हो भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्नुपर्छ इन केस अफ प्रपोजल. हाउ भेरिएबल्स विल बी मेजर्ड, द्याट इज sample questions. Sample design, त्यसमा include हुनु पर्यो. How the sample will be selected. Target population specify हुनु पर्यो. Sample design explain गर्नु पर्यो. किनभने otherwise हामीले sampling पढ्दाखेरि थुप्रै कुरा क्लियर गरेका छौं. किनभने यदि तपाईले बिना लजिक डेटा कलेक्सन गर्नुभयो भने that will not be valid. Data gathering, how your data will be collected, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो. And who is your respondent. Data processing, के डेटा तपाईले एनालिसिस गर्नुहुन्छ, के डेटा टुल्सहरु तपाई युज गर्नुहुन्छ. हामीले हिजो भर्खरै कुरा गरेको स्ट्याटिस्टिकल टुल हैन. अनि त्यसमा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा के हो, अनि इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा के हो, टेस्ट लगाउनु पर्ने हो कि होइन, कोरिलेसन लगाउने हो कि, रिग्रेसन हो कि, टी टेस्ट हो कि, जेड टेस्ट हो कि, एनोभा हो कि, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्छौं. प्रेजेन्टेसन अफ द रिजल्ट, that is how results will be presented. एउटा रिटर्न रिपोर्ट, एउटा ओरल प्रेजेन्टेसन. हामी ओरल प्रेजेन्टेसनको त्यति धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ. किनभने तपाईहरुले थीसिस लेख्नुभयो हैन, your thesis will be evaluated in two ways. पहिला रिपोर्ट तयार गरेर बुझाउनु पर्यो. Then after you have to go for the viva-voce. viva-voce-मा जानुपर्छ. That is called oral presentation. तपाईले तपाईको रिपोर्टलाई certain people को अगाडि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ and their queries you need to solve. त्यस्तै फन्डेड रिसर्च हो भने पनि जसले फन्डेड गरेको छ त्यहाँ के गर्नु पर्यो, तपाईले त्यो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो. That is presentation. Time schedule, यो what is the time schedule of the study, and budget. Overall cost of the study, including breakdown of different cost component, you have to prepare the budget. In this way, normally, these are the content. Our your as we discuss in a format of research, हामीले सुरुमा जसरी रिसर्च को फर्मेट को कुरा गरेका थियौं, रिसर्च को फर्मेट को कुरा गरेका थियौं, based upon the format or based upon the institutions, based upon the organization, based upon the objectives of that organizations, the content may vary. जसरी रिसर्च को फर्मेट, सिचुएसन, पर्पस, अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युशन्स वाइज फरक हुन्छ. सिम्पल एक्जाम्पल, यदि तपाई एकाडेमिक रिसर्चलाई नै फोकस गर्ने हो भने हामीले थुप्रै क्लासमा मेन्सन गरेको कुरो के हो भने, इफ यु आर राइटिङ अ थीसिस अन्डर द तिरुन युनिभर्सिटी, अन्डर द काठमाडौँ युनिभर्सिटी, or under the Pokhara University, either in Nepal or in some other countries, the university's format of research proposal and research report may vary. त्यति मात्रै होइन, तपाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतकै पनि विभिन्न फ्याकल्टी अनुसारको रिसर्च प्रपोजल र रिसर्च फर्मेट फरक हुन सक्छ. एउटै फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट हैन, हाम्रै म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गत पनि विषय वाइज एमबीएस को प्रपोजल थीसिस को फर्मेट फरक हुन सक्छ, एमबीएम को थीसिस को प्रपोजल फर्मेट फरक हुन सक्छ, एमबीए को फरक हुन सक्छ, एमफिल को फरक हुन सक्छ, पीएचडी को फरक हुन सक्छ. दैट्स व्हाई प्रपोजल पनि यही नै हो, स्पेसिफिक यही हो भन्ने हुँदैन. दैट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसन और नेसेसिटी. तर जनरली त्यो प्रपोजलमा यदि अब हामी एकाडेमिक प्रपोजल को कुरा गर्यौं भने, एकाडेमिक प्रपोजल को कुरा गर्यौं भने, एज पर आवर कन्टेक्स्ट, हाम्रो सिचुएसन अनुसारले के हुनुपर्छ त, त्यहाँ के जरुरी छ त भन्दा, नम्बर 1 टाइटल, नम्बर 2 एक्जिक्युटिभ समरी, तपाईले के गर्ने हो एउटा सानो प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो. नम्बर 3 background of the study, general background. Number 4 statement of the problem. Number 5 theoretical framework.
Number 6, hypothesis. Number 7, significance. Number 8, limitations. Number 9, literature review. Number 10, research methodology. अब यो रिसर्च मेथोडोलोजीमा डिजाइन, population and sample, data collection method and data analysis, references, annex. Okay. If you are writing the research proposal for your purpose, these are the content or the elements. For example, मैले यहाँनिर all these explanation यो भन्दा लास्टमा मैले एउटा research proposal modules. Little bit format के हुन्छ त? General format. तर it may vary. अब तपाईको प्रपोजल लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने हाम्रो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट को डिन अफिसले एमबीएस को थीसिस फर्म्याट अथवा एमबीएस को रिसर्च प्रपोजल को फर्म्याट भनेर जुन फर्म्याट प्रिस्क्राइब गरेको छ, यु हैव टु फलो दैट. हैन सरले पढाउँदाखेरि त एक्जिक्युटिभ समरी राख्न भन्नु भएको थियो. यहाँ त एक्जिक्युटिभ समरीको फर्म्याट रहन्छ, तर मैले राख्छु. नो, मैले राख्न पाउँदिन. यदि मैले एक्जिक्युटिभ समरी नराखे पनि हुन्छ भने थिएँ पढाउँदाखेरि थ्योरीमा भने यदि डिन अफिसको फर्म्याटमा एक्जिक्युटिभ समरी राख्नुपर्छ भनेर अनिवार्य छ भने यु मस्ट राइट इट. त्यही कारणले गर्दाखेरि proposals differ in their purpose and nature. However, they tend to follow more or less this pattern. यसमा तलमाथि हुन सक्छ, तर एक्ज्याक्टली यही प्याटर्नमा जान्छ. मैले अघि नै पनि कुरा गरेको थिएँ. टपिक त फर्स्ट चाहिहाल्यो, एक्जिक्युटिभ समरी, ब्याकग्राउन्ड अफ द इन्फर्मेसन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, लिटरेचर रिभ्यू, अब्जेक्टिभ, रिसर्च क्वेसन, हाइपोथेसिस, इम्पोर्टेन्स, सिग्निफिकेन्स, need of the study, research method, design, population sampling, अनि data analysis, research plan. अब यो चाहिँ फन्डेड रिसर्चमा यदि कसैले यसमा तपाईलाई सपोर्ट गर्दैछ भने टाइम फ्रेम, बजेट एन्ड रिसोर्सेस, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, इक्विपमेन्ट. फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ तपाईहरुले लेख्ने थेसिसलाई कुनै अर्गनाइजेसनले स्पोन्सर गर्ने भन्ने हामी कहाँ जुन प्लान छन्, यदि तपाई त्यो स्पोन्सर वाला प्रोजेक्टमा जानुभयो भने यु मस्ट इन्क्लुड दैट. फर एक्जाम्पल तपाईले थीसिस लेख्दै हुनुहुन्छ एन्ड युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन मा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो, त्यहाँबाट तपाईले सर्टेन स्टेप इन पाउनुभयो भने तपाईले यो प्लान चाहिन्छ. दैट इज रिसर्च प्लान स्पेशली फर फन्डेड रिसर्च, क्वालिफिकेशन्स अफ द रिसर्चर, रेफरेन्सेस एन्ड एनेक्सेस. यो पनि फन्डेड रिसर्चमा चाहिने हो, तपाईको क्वालिफिकेशन्सको कुरामा चाहिदैन. भन्दाखेरि when we are talking about the content of the research proposal, research proposal मा चाहिने कुराहरु यिनै हुन्. अब नाउ मैले यो so many points are here. I will give you content of the research proposal, broad goal चाहिन्छ, specific problem, यो सबै कुरा मैले गरिसकेँ. अब now functions. What are the purpose of the research? What are the functions of the research proposal? त्यो पनि सुरुमा what is research proposal भन्दाखेरि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौं. A means of communication from the researcher to those who will assess, approve and possibly fund the project. हेर्नुस् त, रिसर्चरले हैन, अनि जसले तपाईलाई फन्डिङ गर्दैछ अथवा तपाईको रिसर्चलाई एप्रुभ गर्ने हो अथवा जसलाई तपाईले सम्बोधन गरेर लेख्दै हुनुहुन्छ,
उसको लागि उसँग तपाईले कम्युनिकेसन गर्ने एउटा मिन हो। तपाईले त्यहाँ स्पेसिफिकली यु प्रेजेन्ट इट। ए प्लान फर एक्सन डिस्क्राइब द स्कोप, एम, स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर एन्ड एक्सपेक्टेड आउटकम। अघि हामीले मोडुल सम्झ्यौँ भने अलमोस्ट हामीले यो रिसर्च मेथोडोलोजी च्याप्टरमा पढेका सबै टपिकहरू यसमा इन्क्लुड छन्। साइन कन्ट्र्याक्ट, यदि फन्डेड रिसर्च हो भने यो एग्रिमेन्ट पेपर हो बिट्विन द researcher and the client. So, what are the functions? Research proposal ko functions के त? For the management, the client, जसले तपाईलाई research assign गर्छ, it is meant for evaluation. It helps the client to evaluate the ability of the research to accomplish the objectives. Choosing research suppliers, तो research गर्ने को कतिको क्वालिफाइड रहेछ, को कतिको एप्लिकेबल रहेछ, को कतिको एप्रोप्रिएट रहेछ, त्यो चुज गर्नलाई बेस गर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै पत्रिका हेर्यो भने यो खालको रिसर्च गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टेड अर्गनाइजेसन्स मे एप्लाई फर, अरू कहीँ नगइकन तपाईले युजिसी को नोटिसमा जानुभयो भने ल युजिसीले यो वर्ष यो रिसर्चमा क्याटेगोरीमा रिसर्चको लागि फन्डेड गर्दैछ, इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेटले एप्लाई गर्नु होला। त्यो गरिसकेपछि उसले के गर्छ, तपाईले पेश गर्ने प्रपोजलको आधारमा चुजिङ द रिसर्च सप्लायर, जसले रिसर्च गर्ने उसलाई चुज गर्न। जजमेन्ट स्ट्यान्डर्ड, इट इज अ स्ट्यान्डर्ड अफ डिटरमाइनिङ इफ द रिसर्च वाज कन्डक्टेड एज प्लान्ड अर नट। पछि रिसर्चको रिपोर्टमा अथवा रिसर्च गर्दाखेरि पनि अगाडिको प्लान अनुसारले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा जज गर्न पनि रिसर्च प्रपोजलको काम हो। अनि फर द रिसर्चर, यदि त्यो रिसर्च गर्ने मान्छेको लागि थिङ्किङ अहेड, है, यो काम गर्नुभन्दा अगाडि इट फोर्सेस द रिसर्चर टु थिङ्क थ्रु द डिफरेन्ट स्टेजेस अफ द रिसर्च प्रोसेस। त्यो रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने भनेर सोचेर बनाउने प्लान हो यो थिङ्किङ अहेड। एन्ड देन नेक्स्ट बिडिङ डकुमेन्ट, अघि हामीले फन्डेड रिसर्चको कुरोमा इट सर्भ्स एज द रिसर्चर्स बिड टु अफर ए स्पेसिफिक सर्भिस एट this cost, this time, this action, I will do these actions. For these actions, this will be the cost and this will be the time. For both parties, client and researcher, both, it serves as a means of communication between researcher and the client, decision maker. It is a written contract that can always be referred to the agreement between the researcher and the client. In this way, what the research proposal solves, what the research proposal solves, research proposal ले के काम गर्छ, research proposal ले के solve गर्छ भन्दा, first of all, for both the parties, it provides the information. रिसर्चरले के गर्छु भनेको छ भन्ने कुरा शेयर गर्छ। It share the plan of the researchers to the student client. It gives the rationale for the research work, and mostly it gives the methodology in detail. So to present the management questions to be researched and relate its importance, to discuss the research efforts of others who have worked on related management questions, review, to suggest the data necessary for solving the management questions. Data will be gathered, treated, and interpreted, to present the researcher's plan, service, and credentials in the best possible way to encourage the proposals selection over competitors, to help the researchers to define the content and to plan and execute his or her research project, and to inform potential collaborators, means client and researcher,
and supporters about the topic and the expected quality of the research. In this way, specifically research proposal serves both client and researcher about the information or the elements of the research beforehand. This is called research proposal and functions. And there are two types of research. Aliali example ta हामीले अघि नै गरिसक्यौं. There are two types of research proposal, internal proposal or external proposal. Internal proposal भनेको कस्तो हुन्छ भने when within an organization, if certain issues are arises and त्यही भित्रकै मेम्बरबाट स्टाफबाट अर्गनाइजेसनको युनिटबाट यदि त्यो solution, त्यो प्रब्लमको solution खोजियो भने that is called internal proposal. A proposal done by the staff specialist or by the research department within the organization is called internal proposal. Internal proposal. है त्यही अर्गनाइजेसन भित्रैबाट त्यसको लागि हामी बाहिर कतै जाँदैनौं, बाहिरबाट हामी एक्सपर्ट पनि हायर गर्दैनौं. But external proposal, a proposal is sponsored by university grant committees, government agencies, government contractors, non-profit organizations or corporations is called external proposal. हैन external proposal भनेको के हो भने त्यो त्यही अर्गनाइजेसन भित्रको सेटअपबाट होइन. If proposals are obtained, are received, prepared, proposals are received from the different parties, that is called external proposal. So when we are talking about the external proposal, there are two types of external proposal: solicited proposal and unsolicited proposal. हामी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कहीँ कतैबाट इन्फर्मेसन पब्लिश भयो, त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा त्यो अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्टको आधारमा प्रपोजल बनाउँछौं. अदरवाइज we request upon our purpose. A proposal which is made in response to a request for proposal is called solicited proposal. जस्तो एउटा पत्रिकामा कान्तिपुरमा एउटा विज्ञापन छापियो. This organization is going to call the proposal from the interested parties for doing this type of research. त्यो विज्ञापनको रेस्पोन्समा यदि हामीले प्रपोजल बनाएर सबमिट गरियो भने that is called solicited proposal. If the proposal is solicited, the recipient of the proposal in same way requested the proposal. हैन proposal in same way जस्तो खालको जस्तो फर्मेटको रिसर्च प्रपोजलले रिक्वेस्ट गरेको छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो. Unsolicited proposal, a proposal which represents a suggestions by a contract researcher for research that might be done is called unsolicited proposal. They are those in which the recipient has not requested. अनि recipient को अथवा client को request नभइकन यदि तपाईले ल मैले यस्तो गर्छु, यस्तो गर्दाखेरि तपाईको अर्गनाइजेसनलाई यो खालको बेनिफिट हुन्छ, and I will do this and this and this and this भनेर तपाईले कहीं कतै प्रपोज गर्नुभयो भने that is called unsolicited proposal. एउटा proposal under the request and another proposal under the requirement, that is called unsolicited proposal. And the next is academic proposal. Academic proposal. त्यो चाहिँ अब हाम्रो पर्पस को प्रपोजल भयो. That is prepare for an academic degree. जस्तो नर्मली हाम्रो प्रपोजल को कन्सेप्ट कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ भने thesis or dissertation हैन. तपाईले thesis अथवा dissertation लेख्नु भन्दा पहिला we have a specific format. Faculty of Management ले स्पेसिफाई गरेको स्पेसिफिक फर्मेट छ. त्यो फर्मेट फलो गरेर तपाईले प्रपोजल लेख्नु पर्यो. त्यो प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो आफ्नो सम्बन्धित क्याम्पसमा, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा, and you have to give the viva for that. त्यसको भाइभा पनि अथवा प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, ओरल प्रेजेन्टेसन. अघि हामीले रिटर्न र ओरल दुईटै हुन सक्छ भनेको थियौ. रिटर्न
यो पेपर भयो, oral presentation गर्नु पर्यो. If there are certain complications or the confusions or some queries, some elements to be revised, तपाईलाई suggestions आउँछ त्यो प्रेजेन्टेसनमा. Then after you have finalized the proposal, जब तपाईको proposal final हुन्छ, you are assigned the supervisor, तपाईलाई supervisor assign हुन्छ, and under the supervisor's guideline you have to prepare your thesis. That is called report. So prepare for an academic degree, that is academic proposal, or academic proposal focuses on knowledge generation rather than problem solution. जहिले पनि academic proposal ले के चाहिँ फोकस गरे हुन्छ भने knowledge generation मा फोकस गरे हुन्छ, knowledge enhancement मा फोकस गरे हुन्छ rather than problem solving. हामीले लेख्ने थेसिसले धेरै प्रब्लम सल्भिङ तिर त्यति धेरै इस्यु उठाइ राखे हुँदैन. त्यसले केमा फोकस गरेछ हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ नलेजको क्रिएसन अथवा नलेजको जस्टिफिकेसन, नलेजको कम्प्यारिजन, हैन. सो दैट एकाडेमिक प्रपोजल इज प्रिपेयर. एकाडेमिक प्रपोजल भनेको जस्तो नर्मल्ली हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि मास्टर्समा लेख्ने थेसिस, एमफिलमा लेख्ने थेसिस, पीएचडीमा लेख्ने थेसिस or dissertations, all that are the academic proposal. How to structure the research proposal? अब research proposal कसरी structure गर्ने भन्ने कुरा अघि हामीले मोडुलको कुरा गर्दाखेरि त्यो that depends upon the purpose, and that depends upon the organization, that depends upon the institutions, that depends upon the purpose for which you are writing the research proposal. That is create proposal modules. अघि हामीले एउटा मोडुल हेर्यौं, तर that module may differ. Put together various modules to tailor your proposal to intended audience. यदि तपाईको funded research हो अथवा client based research हो भने त्यसमा चाहिँ तपाईले यदि client को specific format छैन भने you are free and independent to prepare the module and what are the content of that research proposal. You are free to go for that. The length of the proposal can vary from 3 pages to over 100 pages, from our telephone conversations to multimedia presentation. To as per the requirement, यसको लेन्थ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. नर्मल्ली यदि तपाईले एमबीए को थीसिसको लागि प्रपोजल लेख्दै हुनुहुन्छ भने 12-15 पेजको प्रपोजल हामी एक्सपेक्ट गर्छौं, हैन. अनि रिसर्च मोडलको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ. दिस इज द स्पेसिफिक फर्म्याट. अब after that we'll go for the research report, हैन. तर रिसर्च रिपोर्टमा जानुभन्दा अगाडि if you have any queries, एकछिन मैले यो okay. Do you have any queries about the research proposal? Research proposal को कुरोमा के छ? अब यसमा हामीले के देख्यौं भने एउटा मात्रै कुरा. अब हामी रिसर्च रिपोर्टमा पनि almost all these contents are there. हामीले रिसर्च रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि पनि रिपोर्टमा पनि यही कुराहरु हामी इन्क्लुड गर्छौं. त्यहाँ पनि अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि मेथोडोलोजी हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि डेटा कलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ पनि डेटा एनालिसिस हुन्छ. तर what is the difference between that research proposal and the research report? That is, in research proposal, it is your plan. सम्झिनु पर्ने कुरा के मात्रै हो भने it is your plan where you will mention and explain that I will do these activities for my research in order to make the conclusion, in order to come to the solution of a particular problem, हैन. particular problem को solution मा पुग्नको लागि म यो बाटोबाट हिँड्छु, यो तरिकाले अगाडि जान्छु र यो रिजल्ट पत्ता लगाउने प्रयास गर्छु भनेर जब तपाईले एउटा प्री प्लान पेश गर्नुहुन्छ, that is called research proposal. Any queries? Anything? सर सुपरभाइजर चाहिँ एकजना स्टुडेन्ट बराबर एकजना हुन्छ कि अरु ग्रुपमा कस्तो हुन्छ सर? हैन, सुपरभाइजर तपाईको प्रपोजल अनुसारले एकजना विद्यार्थीलाई एकजना सुपरभाइजर हुन्छ. कहिलेकाहीँ
तपाईको टपिक अलिक फरक खालको भयो भनेर एज पर द रिसर्च डिपार्टमेन्ट स्पेसिफाइज त्यो टपिक्सलाई सायद 2 जना मान्छे चाहिन्छ भने नर्मली 2 जनाको पनि सुपरभाइजर हुन सक्छ। हामी कहाँ अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा मास्टर्सको एमफिलको थेसिसमा नर्मली 1 जना नै सुपरभाइजर हुन्छ, तर पीएचडी को थेसिस अथवा त्यो रिसर्च प्रोसेसमा चाहिँ 2 जना सुपरभाइजर, कहिलेकाहीँ 1 जना मात्रै पनि हुन्छ, अदरवाइज त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ, असजिलो हुन्छ भनेर 2 जना सुपरभाइजर राख्ने ट्रेन चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट भित्र छ। सर अघि एक्सटर्नल र इन्टर्नलको हामीले कुरा गरेका थियौँ कि प्रपोज कुन चाहिँ हामीले यो उसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट उसमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो? अब जस्तो यो इन्टर्नल र एक्सटर्नलमा कस्तो हो भने यो तपाईले गर्ने यदि क्याटेगोराइज नै गर्ने हो भने त यो इन्टर्नल हो, तर त्यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल भनेको त्यो दुईटा इन्टर्नल र एक्सटर्नल भनेको द्याट इज फन्डेड रिसर्च। हामीले रिसर्चलाई 2 क्याटेगोरीमा जनरली क्याटेगोराइज गर्छौँ। एउटा चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च, अर्को चाहिँ एक्सन रिसर्च भन्छौँ। हामीले रिसर्चको टाइप गर्दाखेरि सुरुमा एक्सन रिसर्च र एकाडेमिक रिसर्च भनेको थियौँ। जनरली एक्सन रिसर्च द्याट इज फन्डेड रिसर्च पनि भन्छौँ त्यसलाई। त्यो एक्सन रिसर्च भनेको के भयो भने फर एक्जाम्पल त्यो जुन इन्टर्नल र एक्सटर्नल कहाँनिर आउँछ त भन्दा एक्सन रिसर्चमा आउँछ, द्याट इज फर फन्डेड रिसर्च। जस्तो तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसनको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ हैन, अनि द डिमान्ड अफ योर प्रोडक्ट बिङ ग्रेजुअली डिक्रिजेस। तपाईको अर्गनाइजेसनले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको डिमान्ड चाहिँ ग्रेजुअली क्रमैसँग घटिरहेछ। अब तपाईको कन्सर्न के हुन सक्छ त? तपाईको कन्सर्न के हुन सक्छ? तपाईको एज ए मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको हेड अथवा मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काम गरेको कारणले उद्देश्यले तपाईको उद्देश्य के हुन सक्छ भने यो के कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड घटिरहेछ। यो त एक्सन रिसर्च पनि छ। कुनै डिग्री पाउन गएर रिसर्च होइन, कुनै एमबीए पास गर्न, एमबीएम पास गर्न, एमबीएस पास गर्न अथवा एमफिल पास गर्न अथवा पीएचडी कम्प्लिट गर्न गएर रिसर्च त होइन। यो रिसर्च के को लागि हो त भन्दा इन अर्डर टु आन्सर द क्वेशन्स अफ दैट अर्गनाइजेशन्स, दैट इज व्हाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड द डिक्लाइनिङ डिमान्ड। यदि त्यो रिसर्च यदि तपाईको अर्गनाइजेसन भित्र मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ अथवा रिसर्च डिपार्टमेन्ट छ र त्यही भित्रका कर्मचारीहरू, त्यही भित्रका स्टाफहरू, त्यही भित्रको सिस्टमलाई युज गरेर यदि तपाईले रिसर्च गर्नुभयो भने द्याट इज कल्ड इन्टर्नल रिसर्च। तर तपाईको अर्गनाइजेसनमा त्यो खालको डिपार्टमेन्ट छैन, त्यो खालको रिसर्च डिपार्टमेन्ट छैन, रिसर्चमा मेन पावर छैन। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? आइदर एउटा विज्ञापन पत्रिकामा विज्ञापन छाप्नुहुन्छ, द अर्गनाइजेसन इज गोइङ टु कन्डक्ट दिस टाइप अफ रिसर्च सो दैट इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड टु सबमिट देयर प्रपोजल। दैट इज कल्ड सोलिसिटेड प्रपोजल। एक्सटर्नल भित्र सोलिसिटेड प्रपोजल। अनि त्यो एक्सटर्नल भनेको को त भन्दा बाहिर अरु अर्गनाइजेसन, अरु कम्पनी, अरु रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स, उनीहरूले वी विल डु तपाईको उद्देश्यको लागि, तपाईको जुन समस्या हो किन डिक्लाइन भएको छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो काम यसरी यो प्रोसेसमा गर्छौं भनेर विभिन्न प्रपोजल तपाईका आउँछ बाह्य पार्टीबाट। त्यसलाई तपाई इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ र एउटा पार्टीसँग त्यहाँ बजेट पनि हुन्छ, त्यहाँ टाइमलाइन पनि हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईले ल तपाईलाई यो रिसर्च हामी असाइन गर्यौं भनेर सही गर्नुहुन्छ। त्यही भएर रिसर्च प्रपोजललाई अघि हामी के पनि भन्यौं, इट इज अ कन्ट्र्याक्ट पेपर बिट्विन द रिसर्चर एन्ड द क्लाइन्ट पनि भन्यौं। यो हो इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल रिसर्च। यो चाहिँ एक्सन रिसर्चको टाइप। तर हामीले सँगसँगै अर्को के पनि भन्यौं, इफ वी प्रिपेयर द रिसर्च, वी कन्डक्ट द रिसर्च not for specifically for the specific decision making, only for the knowledge enhancement as per the requirements of the university's degrees that are तपाईले एकदम हाई स्कोर ल्याएर जीपीए लिएर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ सक्नुभयो, तर तपाईले थीसिस सबमिट गरेर थीसिसको भाइभा भोज नभएसम्म तपाईको हातमा ट्रान्सक्रिप्ट आउँदैन। तपाईहरु साथीहरु कतिपय देख्नुभयो होला, अनि 4 सेमेस्टर पढेर सक्यो, मैले त जागिर पाए गए, अनि त्यसपछि लु
5 वर्षपछि त थेसिस लेख्न पाइँदैन अरे भनेर हतार हतार गरेर आएर युनिभर्सिटीमा अनि डिपार्टमेन्टमा सरलाई रिक्वेस्ट गरेर देख्नु भएको छ। Till you prepare this report, your academic degree will not be completed. त्यस्तो thesis, त्यस्तो रिपोर्टलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो रिसर्चलाई के भन्छौँ, एकाडेमिक रिसर्च। हाम्रो यहाँ क्याटेगोरीमा एक्सन र एकाडेमिक, त्यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल चाहिँ त्यो एक्सन रिसर्चको टाइप, तर एकाडेमिक रिसर्च इज डिफरेन्ट, द्याट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसन्स or the degree requirements. That is called academic research. Any queries? Anything else? अरु केही छ? सर यो हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ त्यसो ग्रान्टबाट चाहिँ गराउँदैन हो, अरु साइन्स डिपार्टमेन्टतिरबाट त गराउँदो रहेछ त, कसरी त्यो आफ्नै? हैन, हामी कहाँ चाहिँ के छैन भने डिपार्टमेन्टको इन्टर्नल ग्रान्ट सिस्टम छैन हैन। अनि हामीले विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुसँग एमओयू गरेका छौं। अब कतिको कन्टिन्यू छ, कतिको चाहिँ ब्रेक छ, जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले, अनि त्यसपछि सनराइज बैंकले, यस्तै थुप्रै इन्स्टिट्युसनसँग डिपार्टमेन्टको एमओयू छ। यस्तो उसँग पनि हाम्रो धितोपत्र बोर्डसँग पनि हाम्रो एमओयू थियो, त्यो कन्टिन्यू छ कि छैन। अनि उनीहरूले त्यो प्रपोजल माग्छन्, त्यो मागिसकेपछि विद्यार्थीले त्यो टपिक्स उनीहरूले स्पेसिफाई गरेको टपिकमा त्यो प्रपोजल पेश गर्यो भने मिनिमम 30,000 देखि 50,000 को फन्ड आउने खालको केही स्पोन्सर थेसिसको पनि प्रपोजलको सिस्टम छ। तर यति नै छ भनेर डिपार्टमेन्टको इन्टर्नल ग्रान्ट सिस्टम चाहिँ छैन। साइन्सतिर चाहिँ कुनै कुनै डिपार्टमेन्टमा त्यो पनि उनीहरूको इन्टर्नल भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो त्यस्तै गरी अरु विभिन्न अर्गनाइजेसनसँग एग्रीमेन्ट गरेर अनि एमओयू साइन गरेर त्यो चाहिँ ग्रान्ट ल्याएको हुन्छ। अनि त्यो अनुसारले रिसर्च, अनि त्यो भइसकेपछि के भयो भने त्यो अलि एक्सन रिसर्च हो, अलि एकाडेमिक, त्यसले बोथ पर्पस सल्भ गर्छ कि। त्यो तपाईले कलेक्सन गरेको डेटा, एनालिसिस गरेको डेटा त्यो अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यही भएर उनीहरूले स्पेसिफाई गरेको टपिक्समा तपाईले रिसर्च गर्नुपर्छ, अदरवाइज एकाडेमिक रिसर्चमा यु आर फ्री फर दैट। हामी कहाँ पनि 2-4 वटा त प्रोभिजन छ होला त्यो डिपार्टमेन्टमा बुझ्यो भने। एकचोटी त हामीले सायद 2 वर्ष अगाडि कति 7-8 वटा कि 9-10 वटा कतिवटासम्म स्पोन्सरशिप थियो। तर अहिले चाहिँ अब टाइम 10 इयर्स सकिसकेपछि अब अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य अथवा आफूलाई चाहियो नचाहियो त्यो अनुसारले उनीहरूले डिमान्ड गर्ने भएको भएर त्यो चाहिँ अहिले कन्टिन्यू छैन होला। थ्यांक यू सर। ल, अब आज रिसर्च प्रपोजलको कुरा गरौँ। अब हामी भोलिको क्लास अलिकति हामी लामो गर्छौं, किनभने अब मैले के सुनिरहेको छु भने तपाईहरुको रुटिन पनि आइसक्यो हो थर्ड सेमेस्टरको। आइसक्यो सर। त्यही भएर यो चाहिँ भोलिको क्लास अलिकति लामो गरेर हामीले जुन रिसर्चको रिपोर्टको कुरा हो, रिसर्चको रिपोर्टमा अलि धेरै कन्टेन्ट भएको भएर अलिकति टाइम लिएर भोलि हामी रिसर्च रिपोर्टलाई डिस्कसन गर्छौं। ओके? हस् सर। ल, आज यति मात्र गरौँ। हुन्छ सर। ओके। हस्।